Good morning all. In last lecture, we was learned what is marketing mix and element of marketing mix. So now this lecture, we will learn our next question. What are the important of marketing mix? Last lecture ला यामधले काही points आपण learn केलेले आहेत. Just मी थोडे repeat करते short मध्ये. First point, increasing profit. Appropriate combination of marketing mix help to the maximum profit. On the other hand, inappropriate marketing mix adversely affect the profit of the organization. म्हणजे आपण काय बघितलं होतं, when we prefer appropriate combination of marketing mix, म्हणजे जे 4 P's आहेत, product, price, place, promotion, हे ज्यावेळी आपण appropriately mix करून यूज करतो, it leads to or it result to the increasing profit. Second point, consumer satisfaction. An appropriate marketing mix involves offering the product according to the consumer requirement, which would inevitable leads to the consumer satisfaction. A satisfaction customer is the best brand of the organization. So appropriate marketing mix चे इंटेन्शन काय आहे किंवा हे ज्यावेळी आपण यूज करतो, so here organization or manufacturer prefer customer satisfaction and it concentrate on or find out customer requirement, customer expectation and satisfying them. आणि त्या सॅटिस्फाय करण्यासाठी आपण इथे काय करतो, तर हे appropriate combination यूज करतो. Then third point, ensure survival. सर्वायवल कधी होणार आहे, ज्यावेळी तुम्ही तुमचे कंझ्युमरच्या सॅटिस्फॅक्शन कंप्लीट कराल. आणि यासाठी कोण हेल्प करणार आहे, तर तुम्हाला मार्केटिंग एलिमेंट्स हे हेल्प करतील. सो a right product at the right time at the right place promoted through the right medium ensure both success and survive, which is the ultimate objective of any business organization. म्हणजे प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशनचं एम काय असतं, तर मॅक्झिमम प्रॉफिट असणार आहे और सर्वाइव ऑर्गनायझेशन असेल. सो appropriate element of marketing mix help to survive the organization. Next point, optimum utilization of resources. An appropriate marketing mix help in achieving maximum return with limited resources. Okay, आपल्याकडे जे रिसोर्सेस आहेत, मग ते मॅन असेल, मशीन असेल किंवा फायनान्स असेल, व्हॉट एव्हर. ओके, जे रिसोर्सेस आहेत हे ऑप्टिमम युटिलाइज करण्यासाठी इथे काय केलं जाणार आहे, तर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स तुम्हाला हेल्प करेल. इथे क्लिअर? ओके, हे ऑलरेडी आपण पॉइंट काय केलेले आहेत, तर लर्न केलेले आहेत. दॅट्स वाय मी फक्त शॉर्ट मध्ये रिपीट करते. पॉइंट नंबर 5 होता, इम्प्रूव्ह कॉर्पोरेट इमेज. Every organization strive to build a good image in the mind of the customer. Okay, और एक कॉर्पोरेट इमेज कशी क्रिएट करता येईल, हे काय असणार आहे, प्रत्येक ऑर्गनायझेशनचा एम आहे. सो ह्यासाठी एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स काय करतात, तर हेल्प करते. एव्हरी ऑर्गनायझेशन strive to build a good image which depends on the policy and practice followed by the organization. आणि गुड कॉर्पोरेट इमेज ही कशावरती डिपेंड असणार आहे, तर पॉलिसी आणि प्रॅक्टिस वरती डिपेंड असू शकेल. देन as well as here provide quoting fair price, selling quality goods, providing after sale service facility, etc. This is also impact on a good corporate image of the organization. आणि ह्या सगळ्यासाठी एक तुमचे जे मार्केटिंग मिक्स आहेत, 4 P's आहेत, हे तुम्हाला हेल्प करते. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, मॅक्सिमाइज शेअर होल्डर्स वेल्थ. म्हणजे मार्केटिंग मिक्सचं कॉन्सन्ट्रेशन फक्त कस्टमर वरती आहे का, तर डेफिनेटली नाहीये. तर जे तुमचे शेअर होल्डर्स वेल्थ आहेत, हे सुद्धा मॅक्सिमम करण्यासाठी मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट हेल्प करते. ओके, सो on the objective of any organization is to maximize the wealth of the shareholders. आणि शेअरहोल्डरचा वेल्थ सुद्धा कसा इन्क्रीज करायचा, हे यांचं काय असणार आहे, तर कॉन्सन्ट्रेट असेल. There is a direct correlation between the market value of the share
अँड द परफॉर्मन्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन. म्हणजे जेव्हा ऑर्गनायझेशनचा परफॉर्मन्स हा बेटर होईल, डेफिनेटली शेअर होल्डरची वेल्थ काय होणार आहे तर इन्क्रीज होईल. त्यांना आपण जो डिव्हिडंड देणार आहोत, इंटरेस्ट देणार आहोत, हा जास्त असेल, विच डिपेंड्स अपॉन द मार्केटिंग मिक्स. आणि हे सगळं कशावरती डिपेंड्स असणार आहे तर मार्केटिंग मिक्स वरती डिपेंड्स असेल. ओके. And last point, fulfill social obligation. A business organization has to fulfill certain social obligation like giving donation to charitable institutions, sponsoring cultural event, etc. म्हणजे प्रत्येक ऑर्गनायझेशन फक्त प्रॉफिट मिळवणे आणि कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन ह्या वरती कॉन्सन्ट्रेट न करता काय करतायत, also prefer the social obligation. This is the possible only if the earn profit constantly. आणि आपण सोशल ऑब्लिगेशन कधी कंप्लीट करतो, ज्यावेळी आपल्याकडे मॅक्झिमम प्रॉफिट आहे, आपल्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी काय होत आहेत, फुलफिल होत आहेत, that time we prefer also social obligation. And this is possible only appropriate combination of marketing mix like product, price, place and promotion. म्हणजे ज्यावेळी आपण हे अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन एक इफेक्टिव्ह पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने यूज करतो, as the result we achieve more and more profit and prefer social obligation. Is it clear? Okay. Then today's question, discuss product decision area. Discuss product decision area. At the time of introducing a new product, decision has to be taken in the following area. When we introducing new product in the market, that time we consider the specific point. Okay, आपण काय करतो, काही स्पेसिफिक पॉइंट ना कन्सिडर करतो. मग ते कोणते आहेत तर ते आपण या क्वेश्चन मध्ये लर्न करणार आहोत. फर्स्ट पॉइंट आहे नंबर ऑफ प्रोडक्ट. हाऊ मेनी प्रोडक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस सायमल्टेनियसली. म्हणजे आपण एका वेळी आणखी किती प्रोडक्ट काय करायचे आहेत, मार्केटमध्ये इंट्रोड्यूस करायचे आहेत. दिस टाइप्स ऑफ फॅक्टर should consider the marketer when introducing new product in the market. There are some marketer who prefer introducing one product at one time. Okay, मग काही मार्केटर काय करतील, मला फक्त एकाच वेळी काय करायचं आहे, एकच प्रोडक्ट काय करायचं आहे तर मार्केटमध्ये इंट्रोड्यूस करायचं आहे. स्पेशली if the marketer has a limited budget and is operating in a niche market. niche म्हणजे जे आपण मार्केट सेगमेंटेशन बघितलेलं आहे त्याच्यामधला एक पार्ट काय असणार आहे तर निच मार्केटचा असेल. इट्स व्हेरी स्मॉलर पार्ट, दिस इज कॉल्ड द निच मार्केट. ओके. सेकंड पॉइंट आहे प्रोडक्ट नेम और ब्रँड. द सेकंड प्रोडक्ट रिलेटेड डिसिजन इन्वॉल्व द नेम ऑफ सिंपल. ओके, नेम ऑफ द प्रोडक्ट और नेम इज द सिंपल. म्हणजे ज्यावेळी आपल्याला एखादा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करायचा आहे त्यावेळी त्या प्रोडक्टचं नाव काय असलं पाहिजे, त्याचं नेम हे कसं असलं पाहिजे, इझी टू प्रोनाऊन्स असलं पाहिजे, ते कसं असलं पाहिजे, कॅची असलं पाहिजे, हे सिंपल असलं पाहिजे. ओके, सो ह्या गोष्टी आपण काय करतो व्हेन वी इंट्रोड्युसिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, that time marketer should consider such a types of factor. Okay, or such a types of point. अशा टाइपचे पॉइंट जे काही आहे ते कन्सिडर करून तुम्हाला प्रोडक्ट हे इंट्रोड्यूस करावे लागतात. सो प्रोडक्ट नेम इज अ सिंपल, इझी टू प्रोनाउन्स अँड रिकलेक्ट. म्हणजे आपल्याला रिकॉल पण झाला पाहिजे, अरे ह्या टाइपचं आपण प्रोडक्ट परचेस केलं होतं. प्रोनाउन्सिएशनला पण ते इझी असलं पाहिजे आणि सिंपल असलं पाहिजे. डिफरंट अँड शुड कन्वे द प्रोडक्ट कॅटेगरी इफेक्टिव्हली. आणि जे तुमचं प्रोडक्ट आहे तो प्रोडक्ट तुमच्या सिंपल नेम मधून कन्वे झाला पाहिजे. लक्षात येतंय? म्हणजेच ते इझी टू प्रोनाउन्स असलं पाहिजे, तो रिकॉल करता आला पाहिजे, डिफरंट सुद्धा असला पाहिजे ऍज कम्पेअर टू अदर कॉम्पिटिटर. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल आता सोप आहे, सोप मध्ये किती नेम आहेत, लक्स असेल, हमाम असेल, लाईफबॉय असेल, डव असेल, बरेच आहेत. पण ते त्या प्रोडक्टला सुटेबल आहे का हे आपण पहिल्यांदा काय करणार आहोत तर कन्सिडर करणार आहोत. मग ते सिंपल आहे का, आपल्या प्रोडक्टला सुटेबल आहे का, हे सगळे फॅक्टर आपण काय करतो कन्सिडर करून here manufacturer or organization decide the product name. Is it clear? Okay, then our third point, product size.
The marketer has to also consider the size of the product. ओके, आपल्या प्रोडक्टची साईज ही डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट कोणता आहे त्याच्यावरती डिपेंड्स असेल. बिग साईज मे लुक अट्रॅक्टिव्ह बट इट मे नॉट फिट इन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. ओके, मोठी साईज ही नेहमी अट्रॅक्टिव्ह असते असं म्हटलं जातं, पण ती त्या प्रोडक्टला सुटेबल आहे का किंवा कस्टमरची रिक्वायरमेंट ही आहे का, ह्या गोष्टी सुद्धा लक्षात घ्याव्या लागतात. फॉर एक्झाम्पल सोपची साईज आपण खूप मोठी करून चालणार आहे का हो? डेफिनेटली नाहीये. तर कस्टमरची रिक्वायरमेंट काय आहे ह्या गोष्टी तुम्हाला काय कराव्या लागतील तर लक्षात घ्याव्या लागतील. अँड देन हियर वी डिसाइड द प्रोडक्ट साईज ऍज पर दी कस्टमर रिक्वायरमेंट, ऍज पर दी कस्टमर डिमांड अँड ऍज पर दी मार्केट डिमांड. ओके, मार्केट डिमांड, कस्टमर डिमांड काय आहे ह्या गोष्टी इथे तुम्हाला आधी कन्सिडर कराव्या लागतील. इज इट क्लिअर? ओके. Then next point, product color. What should be the color that will attract the customer, like t-shirt, trouser, sarees, etc. depends on product. Okay, प्रोडक्ट वरती डिपेंड्स असेल की आपण त्या प्रोडक्टला कोणता कलर काय करणार आहोत, प्रेफर करणार आहोत. पण तो कलर कसा असला पाहिजे तर अट्रॅक्टिव्ह असला पाहिजे. ओके, त्याच्या आधी आपण क्लास ऑफ कस्टमर काय करणार आहोत, कन्सिडर करणार आहोत, त्यांच्या रिक्वायरमेंट काय आहे, डिमांड काय आहे, हे सगळे फॅक्टर सुद्धा कन्सिडर करून हियर वी डिसाइड द कलर ऑफ द प्रोडक्ट. Then next point is the brand element. Other product related decision would includes the brand name like logo, symbol, etc. आणि ज्यावेळी आपल्या प्रोडक्टचं नेम डिसाइड झालेला आहे, त्याचा कलर, साईज डिसाइड झालेली आहे, that time here we also concentrate on product element like product logo, product symbol, product brand. मग आपल्या प्रोडक्टचा लोगो हा कोणता असला पाहिजे, सिम्बॉल कोणता असला पाहिजे जो रिपीट झालेला नाहीये, म्हणजे आपण सेम तरी सिम्बॉल कॉपी नाही करू शकत इथे. तर ह्या सगळ्या गोष्टीचा स्टडी तुम्हाला आधी प्रोडक्ट एलिमेंट मध्ये करावा लागेल. विच कॅन बी यूज अक्रॉस द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट. आणि अक्रॉस दी रेंज ऑफ दी प्रोडक्ट म्हणजे लाईन ऑफ दी प्रोडक्ट तुम्हाला इथे कन्सिडर करणं गरजेचं आहे. देन नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट क्वालिटी. Another important product related decision which the marketer has to make, it's about the product quality. Quality is very important factor for effect on the organization or profit. That's why here manufacturer or organization concentrate on the quality of the product. Product quality of the organization or poor quality of the product can have negative impact of the image and future sales of the product. म्हणजे जर तुमच्या प्रोडक्टची क्वालिटी ही कशी असेल, लोअर असेल, त्याचा इम्पॅक्ट कुठे होणार आहे तर ते एक निगेटिव्ह इमेज काय करू शकते, तुमच्या प्रोडक्टची क्रिएट करू शकते इन द माइंड ऑफ कस्टमर. आणि याचाच रिझल्ट काय होणार आहे, डेफिनेटली फ्युचर मध्ये मात्र तुमचा जो काही प्रोडक्ट आहे हा कमी सेल होऊ शकेल. फर्स्ट टाइम आपण एखादी वस्तू परचेस केल्यानंतर आपण काय करतो, आपल्याला लक्षात येतं की ओके दिस इज गुड और दिस इज बॅड. ओके, याची क्वालिटी कशी आहे, छान आहे, निगेटिव्ह आहे. आणि याचाच इम्पॅक्ट जर बेस्ट क्वालिटी असेल, फ्युचर सेल्स इन्क्रीज होऊ शकतो. जर क्वालिटी पुअर असेल, फ्युचर सेल्स हा डिक्रीज होऊ शकतो. अँड लास्ट पॉइंट, प्रोडक्ट वॉरंटी. वॉरंटी इज अन इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट इन द प्रोडक्ट मिक्स. वॉरंटी खूप महत्वाची आहे. वॉरंटी आणि गॅरंटी तुम्ही बऱ्याच वेळी वर्ड्स ऐकले असतील. ओके, गॅरंटी इट्स डिफरंट कॉन्सेप्ट, वॉरंटी इज ऑल्सो डिफरंट कॉन्सेप्ट. वॉरंटी आपण काय करतो, ठराविक पिरियड साठी दिली जाते, आणि गॅरंटी म्हणजे आपण काय म्हणतो हे खराब होणारच नाही, दिस इज कॉल्ड द गॅरंटी. वॉरंटी ही ऍश्युरिटी नाही देत आपण, इथे फक्त काय ओके ह्या पिरियड पर्यंत जर खराब झाली तर आम्ही वस्तू ती चेंज करून देईल. Warranty can become a differentiating factor, especially in case of the consumer durable, like mobile phone, where the product life is for the same year. Warranty ही काय तर ड्युरेबल प्रोडक्ट साठी असते. सिंपल थिंक लक्षात ठेवा. आणि म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मोबाईलचं दिलेलं आहे, तर मोबाईल हा एका वर्षात जर काही खराब झाला तर आम्ही काय करू, त्याचे जे काही एक्सपेन्सेस आहेत ते पे करू किंवा तो रिपेअर करून देऊ फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये. दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट वॉरंटी. आणि हे ह्या प्रोडक्ट डिसिजन एरियासाठी खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स असते. इज इट क्लिअर क्वेश्चन? ओके, लक्षात ठेवा प्रोडक्ट डिसिजन एरिया मध्ये आपण बेसिकली कोणते पॉइंट कन्सिडर करतो, प्रोडक्ट नेम असेल,
प्रोडक्ट साईज असेल, प्रोडक्ट कलर असेल, प्रोडक्ट शेप असेल, प्रोडक्ट वॉरंटी असेल, देन प्रोडक्ट एलिमेंट असेल, ब्रँड असेल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर here we should consider when we product introducing in the market. Our next question is, what is product line and explain benefits of product line. ओके, एक नवीन कॉन्सेप्ट आहे प्रोडक्ट लाईन म्हणजे काय आणि प्रोडक्ट त्याचे बेनिफिट्स काय आहेत हे आपण ह्या क्वेश्चन मध्ये लर्न करणार आहोत. इंट्रोडक्शन. Product line means a group of related product manufactured by a single company. जे कंपनी आहे ती कंपनी काय करते, एका वेळी आपण कोणत्या टाइपचे प्रोडक्ट काय करायचे आहेत, इंट्रोड्यूस करायचे आहेत. प्रोडक्ट लाईन मीन्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट. अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट लक्षात ठेवा काय सांगायचं आहे ते. अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर्ड बाय अ सिंगल कंपनी. It refers to the number of products that are related and developed by a same manufacturer. म्हणजे सेम मॅन्युफॅक्चरर काय करतायत, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कोणते इंट्रोड्यूस करायचे आहेत. ओके, एका लाईन मधले म्हणजेच असणार आहे तुमचं प्रोडक्ट लाईन. A product line is the group of products that are closely related and are promoted together. आणि जे लाईन वाले प्रोडक्ट आहेत हे एका वेळी काय केले जातात तर प्रमोट केले जातात. ओके, डेफिनेशन. Product line can be defined as a set of related products sold by a single company. आणि सिंगल कंपनी काय करते, एकाच वेळी जे लाईन वाले प्रोडक्ट आहेत ते सेल करते. दिस इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट. बेनिफिट्स काय आहेत बघा त्याचे. फर्स्ट आहेत ऍडव्हर्टायझिंग इकॉनॉमी. प्रोडक्ट लाईन प्रोव्हाइड इकॉनॉमी ऑफ स्केल इन ऍडव्हर्टायझिंग. म्हणजे ह्यासाठी तुम्हाला प्रत्येक प्रोडक्ट साठी वेगवेगळे ऍड करायची गरज नाहीये. एका लाईन वाले प्रोडक्ट आहे, सो ऍडव्हर्टायझिंग कशी असणार आहे त्याची, इकॉनॉमिकली असेल. सेव्हरल प्रोडक्ट कॅन बी ऍडव्हर्टाइज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द प्रोडक्ट और अम्ब्रेला ऑफ द लाईन. अम्ब्रेला म्हणजे काय म्हणतो आपण, एका लाईन वरून आपण काय करू शकतो, त्या प्रोडक्टचं ऍडव्हर्टायझिंग ही करू शकतो. सेकंड पॉइंट आहे पॅकेजिंग युनिफॉर्मिटी. ऑल पॅकेजेस in the line may have a common look and the same time keep the individual identities. म्हणजे पॅकेजिंग युनिफॉर्मिटी, तुमची लाईन वाली जी प्रोडक्ट आहे त्या सगळ्या लाईन प्रोडक्टना तुम्ही काय करताय, सेम पॅकेजिंग हे प्रेफर करताय. ओके, म्हणजे ते इझिली कॅच होऊ शकतात किंवा इझिली तुम्ही ते आयडेंटिफाय करू शकताय मार्केटमध्ये. दॅट्स व्हाय हिअर मॅन्युफॅक्चरर प्रेफर सेम पॅकेजिंग ऑफ द लाईन प्रोडक्ट. थर्ड आहे स्टँडर्डाइज कंपोनंट्स. प्रोडक्ट लाईन अलाउ फर्म टू स्टँडर्डाइज कंपोनंट, thus reducing manufacturing and inventory cost. म्हणजे जे लाईन प्रोडक्ट तुम्ही इंट्रोड्यूस करताय ना त्यावेळी तुम्ही काय करा, स्टँडर्डाइज कंपोनंट्स यूज करा, कारण त्याचा रिझल्ट कुठे मिळणार आहे तुम्हाला, रिड्युसिंग मॅन्युफॅक्चरिंग अँड इन्व्हेंटरी कॉस्ट. पॉइंट नंबर 4, सिमिलॅरिटी इन क्वालिटी. The buyer usually expect and believe that all the product in a line are about equal in quality. ओके, आणि ज्यावेळी तुम्ही लाईन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करताय such a types of प्रोडक्ट साठी मात्र तुम्ही काय करा, हिअर वी प्रेफर अ क्वालिटी प्रोडक्ट. ओके, क्वालिटी मात्र ह्या सगळ्या लाईन साठी तुम्ही एकच यूज करा. पॉइंट नंबर 5, efficient sale and distribution. Distribution and retailer are often more inclined to stock the company's product if the offer in full line. म्हणजे एका वेळी तुम्ही काय करताय तर ह्या प्रोडक्ट साठी डिस्ट्रीब्युशन चेन ही यूज करताय. लाईक ट्रान्सपोर्टेशन अँड वेअरहाउसिंग कॉस्ट आर लाइकली टू बी लोअर फॉर द प्रोडक्ट लाईन दॅट फॉर अ कलेक्शन ऑफ इंडिव्हिज्युअल आयटम. म्हणजे आता एक प्रोडक्ट तुम्ही काय केलं, इंट्रोड्यूस केले, ते मार्केटपर्यंत नेण्यासाठी वेगळा एक्सपेन्सेस येईल, दुसऱ्यासाठी वेगळा एक्सपेन्सेस येईल. तर असं न करता तुम्ही काय करा, ह्या लाईन प्रोडक्ट साठी चेन ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ही एकच यूज करा, बिकॉज रिड्यूस द ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट. इज इट क्लिअर? काय लर्न केलं आपण, व्हॉट इज प्रोडक्ट लाईन अँड एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट. Our next question, what is the product life cycle? We was already learned in advertising subject. Okay, प्रोडक्ट लाईफ सायकल म्हणजे काय आहे, त्याच्या ज्या काही 4 स्टेजेस आहेत ऑलरेडी आपण काय केलेले आहेत तर लर्न
केलेल्या आहेत त्याच आपण आता इथे कंटिन्यू करणार आहोत. व्हॉट इज प्रोडक्ट लाईफ सायकल? इंट्रोडक्शन. The term product life cycle refers to the length of time product is introduced to consumer in the market until it is removed from the shelf. म्हणजे ज्यावेळी आपण प्रोडक्ट काय केलेला आहे मार्केटमध्ये इंट्रोड्यूस केलेला आहे मग त्याची इंट्रोडक्शन स्टेज, त्याची ग्रोथ स्टेज असेल, त्याची मॅच्युरिटी स्टेज असेल आणि डिक्लाइन स्टेज असेल. लेंथ ऑफ टाइम, मग ते किती टाइम पर्यंत प्रोडक्ट तुमचं मार्केटमध्ये काय करतंय, सर्व्हाइव्ह करतंय. This is called the product life cycle. The life cycle of the product is the broken into 4 stages. आणि हे लाईफ सायकल काय होतंय तर 4 स्टेजेस मधून काय होतंय ब्रोकन होतं म्हणजे फेज होतं. फर्स्ट असेल इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड असेल ग्रोथ स्टेज, थर्ड असेल मॅच्युरिटी स्टेज and fourth असेल डिक्लाइन stage. This concept is used by the management and by the marketing professional as a factor is declining when it is appropriate to increase the advertising, reducing price and expand to the new market or redesigning the packaging. म्हणजे as per the stages here manufacturer or organization take a decision. Okay, म्हणजे तुमची स्टेज कोणती आहे त्या स्टेज नुसार आपल्याला डिसिजन हे आपले चेंज करावे लागतात. मग पॅकेजिंग साठी असेल, प्रमोशन साठीच असेल. ओके, हे आपण डिसिजन काय करतो ऍज पर दिस स्टेजेस हे चेंज करत असतो. द प्रोसेस ऑफ स्टँडर्डायझिंग वे टू कंटिन्युअसली सपोर्ट अँड मेंटेन अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाईफ सायकल. ओके, जो स्टँडर्डाइज वे आहे तो आपल्याला काय करावा लागतो इथे यूज करावा लागतो. This is the diagram product life cycle. These include 4 stages. Okay, जे तुम्हाला माहिती आहे ऑलरेडी. फर्स्ट आहे इंट्रोडक्शन स्टेज. डायग्राम मध्ये बघितल्यानंतर लक्षात येईल इंट्रोडक्शन म्हणजे हियर मॅन्युफॅक्चरर जस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. ओके, इंट्रोडक्शन स्टेज मध्ये. ग्रोथ स्टेज मध्ये काय लक्षात येतं तर त्या प्रोडक्टची प्रॉपर ग्रोथ झालेली असणार आहे ग्रोथ स्टेज मध्ये. मॅच्युरिटी स्टेज मध्ये काय लक्षात येतं इन सर्टन पीक पिरियड तुम्हाला इथे मॅच्युरिटी स्टेज मध्ये बघायला मिळतो. तिथे हाय ग्रोथ होते आणि त्याच्यानंतर मात्र कुठे जाणार आहे तुमचं प्रोडक्ट हे डिक्लाइन स्टेज मध्ये जाणार आहे आणि परत ही सायकल जी आहे प्रोडक्टची ही काय होणार आहे तर चालू राहील. ओके, सो आपण वन बाय वन काय करणार आहोत लर्न करणार आहोत. फर्स्ट स्टेज आहे इंट्रोडक्शन स्टेज. इन दिस स्टेज the product is being related or introduced newly or new release. Okay, म्हणजे जे तुमचं प्रोडक्ट आहे काय होणार आहे तर न्यूली रिलीज होणार आहे इन द मार्केट. इट इज ऑब्टेन अ हाय स्टेक टाइम इन द प्रोडक्ट लाईफ सायकल. म्हणजे काय म्हणतोय पहिली स्टेज आहे ही. इंट्रोडक्शन म्हणजे काय म्हणतो आपण दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाईफ सायकल. although it does not necessarily make or break the product eventual success. म्हणजे ह्या पहिल्या स्टेज मध्ये कधी प्रोडक्ट सक्सेस होतं का नाही. तर आपण इथे काय तर प्रोडक्टची डिमांड काय आहे प्रोडक्टची रिक्वायरमेंट कशी होऊ शकते किंवा कंझ्युमर ते एक्सेप्ट कितपत करू शकतात ह्या सगळ्या गोष्टीचा स्टडी आपण ह्या पहिल्या स्टेज मध्ये करून घेतो. ड्युरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज मार्केटिंग अँड प्रमोशन आर ऍट अ हाय. ओके, म्हणजे ज्यावेळी आपण एखादं प्रोडक्ट न्यूली इंट्रोड्यूस करतो here manufacturer concentrate on promotional activity. म्हणजे जास्तीत जास्त प्रमोशन केलं तरच काय कंझ्युमरच्या लक्षात येईल अरे हे मार्केटमध्ये एखादं प्रोडक्ट काय झालेलं आहे तर न्यूली इंट्रोड्यूस झालेला आहे. and the company obtain invest the most is the promoting the product and getting into the hand of the consumer. म्हणजे कसं तरी ते कंझ्युमर पर्यंत रीच झालं पाहिजे प्रोडक्ट. ह्या इंटेन्शनने तुम्ही काय करताय त्या प्रोडक्टला जास्तीत जास्त प्रमोट केलं जातं. Here no maximum sale, no maximum profit. This is the future of introduction stage. Okay, त्याचे फीचर पण लक्षात आले पाहिजे. इंट्रोडक्शन स्टेज मध्ये तुमचा मॅक्झिमम सेल नसणार आहे, मॅक्झिमम प्रॉफिट नसणार आहे, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन अनसर्टन असणार आहे. हे तुमचे फीचर असतील. सेकंड स्टेज ग्रोथ स्टेज. By the growth stage, consumer are already taking to the product and increasingly buying it. ग्रोथ झालेली आहे या स्टेज मध्ये तुमच्या प्रोडक्टची. ओके, दॅट्स वाय हियर कंझ्युमर प्रोडक्ट परचेस. या स्टेज मध्ये कंझ्युमरने ऑलरेडी परचेस काय केलेलं आहे तुमचं प्रोडक्ट हे केलेलं आहे. द प्रोडक्ट कन्सेप्ट इज द प्रूव्हन अँड इट बिकेमिंग मोर पॉप्युलर अँड सेल आर इन्क्रीज.
प्रोडक्ट तुमचं काय झालंय ग्रोथ स्टेज मध्ये पॉप्युलर झालेला आहे आणि त्यामुळे तुमचा सेल हा काय होतोय इथे ह्या स्टेज मध्ये इन्क्रीज होतोय. अदर कंपनी बिकेम अवेअर ऑफ द प्रोडक्ट अँड इट्स स्पेस इन द मार्केट. ओके, आणि तुमची इंट्रोडक्शन स्टेज मध्ये तुम्ही मार्केटमध्ये काय आणलेत हे बाकीच्या कॉम्पिटिटरना माहित नसतं, पण ग्रोथ स्टेज मध्ये ऑलरेडी तुमच्या प्रोडक्टनं सर्व्हाइव्ह केलेला आहे, त्याची ग्रोथ झालेली आहे. ओके, जास्तीत जास्त सेल झालेला आहे आणि ह्यासाठी अदर कंपनीज अदर कॉम्पिटिटर सुद्धा काय होत आहेत तर अवेअर होत आहेत अबाउट युअर प्रोडक्ट, which is becoming a draw attention and increasing the pull in revenue. ओके, आणि तुमचा रेव्हेन्यू कसा होणार आहे तर इथे पुल होणार आहे. थर्ड स्टेज आहे मॅच्युरिटी स्टेज. When a product reach a maturity, its sale tend to slow or even stop. मॅच्युरिटी स्टेज मध्ये काय सांगतो, काही वेळा तुमचा जो सेल आहे हा स्लो होतोय किंवा बऱ्याच वेळी स्टॉप सुद्धा होऊ शकतोय. At the point, sale can even start or drop. Pricing at this stage can tend to the get competitive, price being failing due to the weight of outside pressure like competition or lower demand. ग्रोथ स्टेज मध्ये आपण काय सांगितलं की तुमची ग्रोथ झालेली आहे, देन अदर कॉम्पिटिटर आर अवेअर, बाकीचे कॉम्पिटिटर काय झालेत अवेअर झालेत. ह्या स्टेज मध्ये काय होतं, जे अदर कॉम्पिटिटर्स आहेत हे त्यांच्या प्रोडक्टची प्राइस थोडीशी कमी करतात आणि ते कुठेतरी सर्व्हाइव्ह होण्याचा प्रयत्न करतात. दॅट्स वाय द अफेक्ट ऑन दिस प्रोडक्ट और दिस स्टेज, ह्या स्टेजवरती त्याचा इम्पॅक्ट हा होणार आहे आउटसाइड दी प्रेशर लाईक कॉम्पिटिशन और लोअर डिमांड. In this stage, saturation is reached and sale volume is mixed out. आणि इथे काय होणार आहे, एका सर्टन स्टेजला त्याला सॅच्युरेशन पॉइंट किंवा पीक पिरियड असं म्हटलेलं आहे. त्या पिरियड नंतर मात्र तुमची स्टेज ही काय होणार आहे तर मॅच्युरिटी डिक्लाइन कडे फ्लो करेल. आणि लास्ट स्टेज आहे प्रोडक्टची, ती असणार आहे डिक्लाइन स्टेज. इन द डिक्लाइन स्टेज, product sale drops significantly and consumer behavior changes as there is less demand for the product. इथे तुमच्या प्रोडक्टची टोटल डिमांड काय झालेली आहे तर लो झालेली आहे. The company's product lose more and more market share and competition tend to causes sale to decline. तुमचा सेल टोटल डिक्लाइन झालेला आहे, कॉम्पिटिशन काय होणार आहे इन्क्रीज झालेली असणार आहे, बाकीचे कॉम्पिटिटर तिथे काय असणार आहे सर्व जास्त त्यांची ग्रोथ असू शकेल. Marketing in the decline stage is obtained minimal or targeted at the already loyal customer and price are reduced. आणि मग तुम्हाला कुठेतरी सर्व्हाइव्ह करायचं आहे ना, तर अशा वेळी तुम्ही काय करता, तुमचे जे लॉयल कस्टमर आहेत अशा कस्टमरना एक आपल्या वस्तू कमीत कमी प्राइस मध्ये सेल करून सर्व्हाइव्हला इम्पॉर्टन्स देता आणि अगेन अँड अगेन ह्या ज्या स्टेजेस आहेत ह्या चालू राहतात. डिक्लाइन नंतर त्याच्यानंतर परत मग काय करेल, त्या प्रोडक्टचं मॉडिफिकेशन करेल आणि मॅन्युफॅक्चरर again introducing new product in the market, which is called again introduction stage. Is it clear? Okay, thank you.